आज जो हमारी प्रेस ब्रीफ है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट जो ट्रस्ट है, तो आपने सुना होगा, ये काफी न्यूज में था, उसमें काफी उसके बारे में प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारा है। इस संदर्भ में हमने सोचा कि क्यों ना हम जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, जो निर्णय हुए हैं, उसके बारे में सही करेक्ट पिक्चर आपको दें। इसी बारे में आज हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर और जॉइंट डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर सुभाषिष जी हैं। आपसे तो मेरा परिचय होता ही रहता है। तो आपको पता होगा कि जो ट्रस्ट है वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड बैंक का और स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ वो 20 मार्च 2024 को हुआ। तो लगभग 6 महीने हो गए जब से एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ है। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है आपका 175 मिलियन यूएस डॉलर्स है। उसको जिस समय ये नेगोशिएट हुआ एग्रीमेंट, उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। इसमें से 80% वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन होता है, जिसका टोटल वैल्यू होगा 1120 करोड़, और साथ में करीब 20% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 280 करोड़ रुपए। ट्रस्ट जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट है। मल्टी सेक्टोरल मीन्स कई सारे सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसको इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा। ये 23 जहां पर ट्राइबल डोमिनेटेड जो ब्लॉक्स है वहां इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसमें से 23 में से 12 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है वो भी इंक्लूडेड है। मैं ब्लॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। रुपाई छारी है, सिलाछरी है, कारबुक, ओमपी, किला, जम्पुई जला, बेलबारी, मंडई, लफुंगा, हैजामारा, मुंगियाकामी, तुलाशिकर, पद्मबिल, रशियाबारी, डुम्बूर नगर, गंगानगर, छावमनो, दसदा, लालजूरी, दामछेरा, जम्पुई हिल, मनु एंड पिचारथार ब्लॉक है। सारे ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट होगा, और जिसका लगभग इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा, जैसे मार्च से शुरू हुआ तो करीब 6 वर्ष में इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। इसका पहले शुरू में प्रिपरेशन होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद फिर 1-2 साल उसका इवेल्युएशन भी चलता है। जो प्रोजेक्ट है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, जो ट्रस्ट पे मैंने बताया था, मल्टी सेक्टोरल यानी कई सारे सेक्टर को कवर करता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल 8 डिपार्टमेंट है। तो सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, टोटल 8 डिपार्टमेंट है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो जो नोडल डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, रोड एंड ब्रिजेस है, एजुकेशन है, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। उसके अलावा 2 सपोर्ट एजेंसीज भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, त्रिपुरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड जो सिपार्ट है जो ट्रेनिंग वगैरह देती है, आपको पता ही है, जीएपीएनटी डिपार्टमेंट के आता है। तो देखा जाए तो टोटल 10 एजेंसीज है जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, और जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर नोडल डिपार्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट के मैंने बताया मल्टी सेक्टोरल, तो इसमें 3 मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा। पहला है अपग्रेडेशन ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए कैसे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे वो उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उसके लिए वो होगा जो त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल डिपार्टमेंट मिलके सारे इंप्लीमेंट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट है उसकी टोटल जो कॉस्ट आती है वो 350.49 करोड़ है, यानी 351 करोड़ आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एजुकेशन, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसकी टोटल कॉस्ट है 348.84 करोड़, और ये जो मुख्यतः इंप्लीमेंट करने वाला है वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है रूरल रोड कनेक्टिविटी का। सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। 1400 करोड़ में से 500 करोड़ जो है सिर्फ ये रोड डेवलपमेंट के लिए है इस प्रोजेक्ट में, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है उसी डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट का पैसा चला जाएगा। उसके अलावा वो सारा प्रोक्योरमेंट, जो भी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेंगे। तो मैंने इसमें एक टेबल में पूरा ब्रेकअप भी दे रखा है किस डिपार्टमेंट को कितना करना है। तो जो लाइवलीहुड के मैंने 4 डिपार्टमेंट बताए थे उसका 350 और 25% यानी लाइवलीहुड में खर्च होगा। एजुकेशन में भी लगभग 25% खर्च होगा। रोड ट्रांसपोर्ट में करीब
35.72% खर्च होगा, और उसके अलावा जो 14% बचता है लगभग वो बाकी जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, IT और बाकी मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए खर्च होगा। ठीक, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो इसमें ट्रस्ट में जो प्रोक्योरमेंट्स होते हैं वो मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट है ट्रस्ट पे, वो उसके लिए बड़ी लेट डाउन गाइडलाइन, चूंकि देखिए जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक की सहायता से होता है, तो वर्ल्ड बैंक के पूरे ग्लोबल यूनिवर्सल गाइडलाइंस है कि कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, कौन प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल यानी ग्लोबल टेंडर होगा, किस प्रोजेक्ट का पूरे इंडिया में टेंडर होगा, ये सारी चीज उसकी गाइडलाइन होती है। ओपन टेंडर होगा कि नहीं हो सकता, ये सारी गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन को कि हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमें वो गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। और ये सारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे आपका जायका प्रोजेक्ट हो, चाहे ADB प्रोजेक्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट हो। इनकी जो गाइडलाइन है प्रोक्योरमेंट की मैं बोल देता हूँ। प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन फॉर IPF बोरोवर्स फॉर प्रोक्योरमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, गुड्स, वर्क्स, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है। अब मैं डायरेक्टर साहब को बोलूंगा कि वो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि उन प्रोजेक्ट में क्या क्या इंटरवेंशन होंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद हम जाएंगे कि जो कुछ इश्यूज रेज हुए थे न्यूज और प्रिंट में, हम उसके भी जो 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 रेलिवेंट चीजें उसका भी हमारे पास उसका क्लैरिफिकेशन है, वो हम उसके जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है उसके आपके सामने रखना चाहेंगे। धन्यवाद। আমি জুলাই মাসে দায়িত্ব নিয়েছি ডাইরেক্টর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হিসাবে। ये वाला স্যার যেমনটা সেক্রেটারি স্যার যেরকমটা বলেছেন যে ট্রেস্ট যে প্রজেক্ট ত্রিপুরাতে রূপায়িত হচ্ছে তার মূলত তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে বা ভার্টিক্যাল রয়েছে, সেক্টর রয়েছে, যেটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে রোড এন্ড ট্রান্সপোর্ট। এটার মধ্যে যে কাজ হবে সেটা PWD রূপায়ণ করছে। তার মধ্যে 121টা যে এক্সিস্টিং রোড আছে সেগুলো টোটাল লেংথ হচ্ছে 416 কিলোমিটার, সেটাকে অল সিজন বা অল ওয়েদার রোডে কনভার্ট করা হবে। এবং এগুলো সব হচ্ছে জনজাতি অধ্যুষিত যে আমাদের ব্লকগুলো আছে 30টা ব্লক, সেই ব্লকের মধ্যে এই কাজগুলো হবে। ডেভেলপিং রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম র্যামস ফর বেটার ম্যানেজমেন্ট, এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে রয়েছে, সেই রকমের একটা সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে চাইছি। প্রিপারেশন অফ এন ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এটাও এই PWD যে কাজ করছে তার মধ্যে এটা চলে আসবে। এরপরে হচ্ছে রুরাল লাইভলিহুড, যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেক্টর, সেটার মধ্যে 2500 প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হবে এবং এই প্রডিউসার গ্রুপগুলির মধ্যে এগ্রি বা হর্টি বেসড অ্যাক্টিভিটিস এটার উপর নির্ভর করে 1000 PG, ফিশারিজ নির্ভর আরো 1000 PG এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ নির্ভর আরো 500 PG করা হবে। এটা 23 ব্লকসে এটাকে তৈরি করা হবে PG। এবং এই যে PG গুলো 2500 তৈরি করা হবে তাতে করে 75,000 হাউস হোল্ডস তারা ইনভলভ হবে এর মধ্যে। এবং এগ্রি হর্টিতে এই 75,000-এর মধ্যে 30,000 হবে এগ্রি হর্টি, 30,000 হবে ফিশারিজ এবং আরো 15,000 ARDD বেসড যে প্রডিউসার গ্রুপ থাকবে তার মধ্যে ফ্যামিলি ইনভলভ থাকবে। টোটাল 61 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনস তৈরি হবে এবং এটার মধ্যে 23 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন হবে যেটাকে আদর্শ CLF হিসাবে তৈরি করা হবে। 23 কমিউনিটি ম্যানেজ ট্রেনিং সেন্টার এস্টাবলিশ করা হচ্ছে এবং আমরা যে বলেছি 2500 প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করব, তার মধ্যে 839 প্রডিউসার গ্রুপ অলরেডি ফর্ম হয়ে গেছে। তার মধ্যে 418 PG হচ্ছে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারিতে, 204 হচ্ছে এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচারে, 217 হচ্ছে ফিশারিতে। এবং এটার এই যে PG গুলো ফর্ম হলো তার মধ্যে 260 ভিলেজেস ইনভলভ রয়েছে 8টা ডিস্ট্রিক্টে এবং 23টা ব্লক এটার মধ্যে ইনভলভ আছে। 48 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। আমরা বলেছি 61 ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন তৈরি করা হবে, তার মধ্যে 48 অলরেডি ফর্ম। এবং এই সেক্টরে যারা কাজ করছে আগেই বলা হয়েছে এটা মূলত TRLM, ARDD, ফিশারিজ, এগ্রি, তারা এই অ্যাক্টিভিটিস গুলির সঙ্গে যুক্ত।
এরপরে রয়েছে ইন্টারভেনশন ইন এডুকেশন সেক্টর। সে এডুকেশনের কাজ করছে সেকেন্ডারি এডুকেশন এডুকেশনাল ব্লকে। 16টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে বিল্ডিং এর। তাছাড়াও কেরিয়ার কাউন্সিলিং, ভোকেশনাল এডুকেশনকে সম্প্রসারিত করা, মজবুত করা, স্ট্রেংথেনিং অফ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফেসিলিটিস ইন সেকেন্ডারি এন্ড সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলস, এই কাজগুলো এডুকেশন সেক্টরে হবে। এবং এরপরে যেটা আসছে যে এই যে ট্রাস্ট প্রজেক্ট, তার মধ্যে থেকে যে সার্ভিসেস গুলো দেওয়া হবে সেই সার্ভিস ডেলিভারিটাকে স্ট্রেংথেন করার জন্য কতগুলো কাজ করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে কোর কম্পিটেন্সি ট্রেনিং ইন আইটি, প্রকিউরমেন্ট এন্ড আদার ফর লোয়ার টায়ার অফিসিয়ালস ইন দ্য এগ্রিকালচার, এডুকেশন, রোড সেক্টর, ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন, তাদের ট্রেনিং। এবং আরেকটা প্রজেক্ট যেটা চলছে সেটা উন্নতি, সেই প্রজেক্টের কথা হয়তো আপনারা জানেন, যে সেখানে সমস্ত যে ডিপার্টমেন্টগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা মানুষ পেয়ে থাকে, সেগুলি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে যেতে হয়। যেমন ধরুন, আমি কিছুদিন আগে আবার আরেকটা পরিষেবা পেতে গেলে আরেকটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে। এই মাল্টিপল ওয়েবসাইট যাতে না হয়, একটাই যাতে প্ল্যাটফর্ম থাকে, সেই জন্য উন্নতি একটা স্কিম নেওয়া হয়েছে, সেটা ডিপার্টমেন্ট অফ আইটি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং এটা এই ট্রাস্ট প্রজেক্টের মধ্যেই রয়েছে। এবারে হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি, যে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিভাবে তৈরি হবে। আগেই বলেছি যে ৭৫,০০০ হাউস হোল্ড যারা লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সেগুলো ডাইরেক্টলি বেনিফিটেড হবে লাইভলিহুড ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে। এছাড়াও আরো 1 লাখ হাউস হোল্ড উইল বি ইনডাইরেক্টলি বেনিফিটেড। কিছু লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটি যেমন ভ্যালু এডিশন, যেগুলো বাজারজাত করার জন্য, এটার মধ্যে আরো ভ্যালু এডিশন করার জন্য কাজ করবে। মার্কেটিং ফেসিলিটিস কে সম্প্রসারিত করা, ডিজিটাইজেশন করা, ক্লাস্টার ফরমেশন ট্রেনিং করানো, এগুলো কাজ চলবে। এছাড়াও আমাদের কমিউনিটি ক্যাডার ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়। এই কমিউনিটি ক্যাডার যারা কাজ করছে ট্রেস্পের মধ্যে, এরকম 1300 কমিউনিটি ক্যাডারকে ইনসেন্টিভাইজ করা হবে। তারা যখন যেরকম কাজ করবেন সেরকম ইনসেন্টিভ পাবেন। এরপরে হচ্ছে 256 আমাদের স্টাফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সুযোগ রয়েছে, যার মধ্যে 139কে অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে। তো বাদ বাকি স্টাফও কিছুদিনের মধ্যে পাইপলাইনে আছে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যাবে। সোসাইটি যেটা ট্রাস্ট হয়, ট্রাস্টের কাজটা হচ্ছে একটা সোসাইটি ফরমেশনের মাধ্যমে। এই সোসাইটি হচ্ছে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল, এবং এই যে ট্রাস্টের সোসাইটি তৈরি করা হয়েছে সেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মেনেই করা হয়েছে। এবং এই সোসাইটি ফরমেশন যে কাজটি, সেটাকে আমাদের যে স্টেট কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স গত বছরে 2023 সালে 3রা জানুয়ারি ক্যাবিনেটে এপ্রুভ করা হয়েছে। এই ট্রাস্টের যে পুরো প্রজেক্ট, তার যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান, তার মধ্যে যা যা কাজ করা হবে, যতগুলো টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি নেওয়া হবে, সমস্ত বিষয়গুলোকে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছেন গত 2023 সালের 3রা জানুয়ারি। তারপর হচ্ছে যে এখানে কোশ্চেন উঠতে পারে যে ট্রাস্টের কাজ কেন সরাসরি ভাবে দপ্তর করছে না, ট্রাস্টের কাজ কেন সোসাইটি ফরমেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। তো সেখানে আমরা একটা টেবিল দিয়েছি, সেখানে দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বা এক্সটার্নালি এইডেড যে প্রজেক্টগুলো আছে, সেটা স্যার অনেকগুলি প্রজেক্টের কথা অলরেডি বলেছেন, আইজিডিসি প্রজেক্টের কথা বলেছেন, জাইকা প্রজেক্টের কথা বলেছেন। এখানে আমরা এরকম অনেকগুলো প্রজেক্টের নাম দিয়েছি যেগুলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এইডেড প্রজেক্ট, এবং সেগুলো সবগুলো হচ্ছে যে কোনো না কোনো সোসাইটি ফরমেশনের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন স্ক্যাট ফার্ম প্রজেক্ট, সেটা ত্রিপুরা সাস্টেনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি এটার নাম। আইজিডিসি প্রজেক্ট, সেটা ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি অফ ত্রিপুরা। তারপরে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড অপরচুনিটিস ফর হার্ডেসিং রুরাল গ্রোথ, এটারও সাহায্য করছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড। দিস ইজ অলসো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড প্রজেক্ট। এবং সেখানে যে সোসাইটি তৈরি হয়েছে এটার নাম হচ্ছে ঝাড়খণ্ড স্টেট লাইভলিহুড প্রমোশন সোসাইটি। আসাম এগ্রি বিজনেস অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট, সেটাও আসাম রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড এগ্রিকালচারাল সার্ভিসেস করছে। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, সেটাও সোসাইটি ফর ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি তৈরি হয়েছে।
ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন প্রজেক্ট, ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা, এগুলো সব হয়েছে। এরপর হচ্ছে সেন্ট্রাল স্কিমস ইমপ্লিমেন্টেড থ্রু ফরমেশন অফ সোসাইটি, এনএইচএম, টিআরএলএম, জল জীবন মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন, এগুলোর নাম আমরা সবাই জানি। এই সবগুলো সোসাইটি ফরমেশনের মাধ্যমেই কাজ করা হয়। ইস্যু আছে কি সোসাইটি এটা কোনো নতুন পদ্ধতি না, এটা অনেক দিন পুরানো আগে থেকে হচ্ছে আর এখানেও এটাই অ্যাডপ্ট হওয়া উচিত, স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। আমাদের যে ট্র্যাপ সোসাইটি রয়েছে তার দুটো বডি রয়েছে, একটা হচ্ছে গভর্নিং বডি, সেই গভর্নিং বডি চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্য সচিব, আরেকটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি, এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। এছাড়াও এই যে কমিটিগুলো, সেই কমিটিগুলির মধ্যে রাজ্য সরকারের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সমস্ত সরকারি আধিকারিকরা রয়েছেন। নেক্সট হচ্ছে যেটা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে বা এসেছেও, যে ট্রাস্ট সোসাইটি তৈরি করার পেছনে একটা কারণ কাজ করছে, যে এটাকে কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া। তো আমি এখানে স্পষ্টীকরণ দিতে চাই যে ট্রাস্টের যেটা ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল রয়েছে, যেটা রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছিলেন, সেখানে প্যারা নাম্বার 8.1 এ স্পষ্টত বলে দেওয়া আছে যে এই যে সোসাইটির যা ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টস ক্যাগ তার অডিট করবে, এবং সেখানে উপরন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এক্সটার্নাল অডিট এবং ইন্টারনাল অডিট মানে দুটোই করার ব্যবস্থা আছে। ইয়ারলি হবে এক্সটার্নাল অডিট আর হাফ ইয়ারলি হচ্ছে মানে ইন্টারনাল অডিট, এগুলো চলবে। তো হাফ ইয়ারলি আর ইন্টারনালি এগুলো সব, এবং তার সঙ্গে হচ্ছে ক্যাগের অডিট। তো একটা শক্ত মজবুত অডিটিং সিস্টেমের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে, যাতে করে ট্রাস্টের যে অ্যাকাউন্টস আছে সেটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে। তারপর হচ্ছে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সিস টিএসএ, সেটার মধ্যেও আমরা এখানে দিয়েছি যে আমাদের যেটা এগ্রিমেন্ট রয়েছে, যেটা সেই এগ্রিমেন্টের মধ্যেই আছে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হবে। এখন পর্যন্ত 12টা টেকনিক্যাল এজেন্সি ট্রাস্টে হায়ার করা হয়েছে, এবং তার মধ্যে 5টা এজেন্সি হচ্ছে ট্রাস্টের যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট রয়েছে তারা করেছে। বাদ বাকি যে 7টা এজেন্সি রয়েছে, সেই 7টা এজেন্সি আমাদের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলো যারা ট্রাস্টের বিভিন্ন দিকটাকে রিফাইন করছে, তারা সরাসরি ভাবে তারা সেই টিএসএ গুলিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ট্রাস্ট হচ্ছে তার ইনিশিয়াল স্টেজে। এখন আমরা যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি করছি সেগুলির মধ্যে রয়েছে মূলত পিজি ফরমেশন, বিজনেস প্ল্যান ডেভেলপমেন্ট, ট্রেনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। মাত্র 6 মাস আগে ট্রাস্টের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তারপর থেকেই আমরা কাজ করতে শুরু করেছি। টিএসএ যেটা আছে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি, আপনারা যদি এই টেবিলটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের রাজ্যে ট্রাস্ট প্রজেক্টকে বাস্তবায়ন করার জন্য যতটা টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি হায়ার করা হয়েছে, সেটা নাম্বার তুলনামূলকভাবে অন্যান্য স্টেটে এই ধরনের প্রজেক্টে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড প্রজেক্টে যতগুলো টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সিকে হায়ার করা হয়েছে তার তুলনায় সংখ্যাগতভাবে এটা কম। যেমন আসামে করা হয়েছে 23টা, মেঘালয়ে 150 কোটি প্রজেক্টের জন্য করা হয়েছে 13টা। আমাদের এখানে দেখুন ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট যেটা, সেটা 175 মিলিয়নের প্রজেক্ট, ইউএসডি মিলিয়ন। সেই 175 মিলিয়নের প্রজেক্টের জন্য আমরা 12টা টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি হায়ার করেছি। ওয়ারএস আপনি যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখবেন যে ঝাড়খণ্ডে সেখানে 143টার জন্য 9টা করে নিয়েছে। মেঘালয়ে আমাদের থেকে কম, আমাদের হচ্ছে 175 ইউএসডিতে মিলিয়নে, আর মেঘালয় হচ্ছে 150 মিলিয়ন ইউএসডি, সেখানে করেছে 13টা করে নিয়েছে, আমাদের থেকে একটা বেশি। তাহলে পরে যদি আপনি তুলনা করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের এটা সংখ্যা কম। এরপরে হচ্ছে আমাদের চলে যাচ্ছি যেটা মানব সম্পদ, হিউম্যান রিসোর্স ট্রাস্টের মধ্যে। সেখানে আমাদের যেটা স্ট্রাকচার রয়েছে, সেখানে আমাদের একটা সেন্ট্রাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট রয়েছে কোঅর্ডিনেশন করার জন্য। স্যার যেরকম বলেছেন, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার একটাই কাজ করে, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন যে ইমপ্লিমেন্টিং দপ্তরগুলো আছে সেটার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
সেটার জন্য একটা পিএমইউ রয়েছে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলি 7টা ডিপার্টমেন্ট আমাদের রয়েছে যারা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করছে, তাদের প্রত্যেকের একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট একটা করে রয়েছে। এছাড়াও আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট রয়েছে এবং ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট 23টা রয়েছে, যেহেতু 23টা ব্লকে কাজ হচ্ছে। এগুলো যত হিউম্যান রিসোর্স আমরা হায়ার করেছি কন্ট্রাক্ট বেসিসে, সবগুলোই স্বচ্ছতার সঙ্গে করা হয়েছে, ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা হয়েছে, হিউম্যান রিসোর্স এজেন্সির মাধ্যমে এটাকে করা হয়েছে। আমাদের 139 জন এখন পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে। একটা প্রশ্ন যেটা এসেছিল যে এটা বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছিল যে বাইরের লোক এসে চাকরি নিয়ে যাচ্ছে। 139 যে আমাদের এখন পর্যন্ত রিক্রুটমেন্ট রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র 5টা স্পেশালিস্ট এবং এক্সপার্টের পোস্ট, সেটার মধ্যেই আমাদের রাজ্যের বাইরে থেকে লোকেরা আছেন। আর বাদ বাকি যে 134, সেই 134 রয়েছেন আমাদের রাজ্যের ভেতরেরই ছেলে মেয়েরা, আমাদের রাজ্যের লোকেরাই। এবং সেখানে যে 5টা বাইরের থেকে রয়েছেন, এটার মধ্যেও কেন রয়েছেন, কারণ এই পোস্টগুলি হচ্ছে স্পেশালিস্ট এন্ড এক্সপার্ট। তার জন্য সেই পোস্টগুলিতে কাজ করার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং বিশেষ স্কিলের প্রয়োজন হয়। যারা আগে এই ধরনের প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করেছেন, যারা আমাদেরকে হ্যান্ড হোল্ডিং করতে পারবেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে বিস্তৃত নিয়ম কানুন রয়েছে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রজেক্ট বানাতে পারবেন, এই ধরনের লোকগুলিকেই আমরা স্পেশালিস্ট বা এক্সপার্ট হিসেবে নিয়েছি। এবং সেই জন্য সেই কম্পিটিশনটাকে যেরকম আমাদের ত্রিপুরার লোকেদের জন্য ওপেন ছিল, পাশাপাশি বাইরের রাজ্যগুলির জন্য ওপেন ছিল। ফেয়ার কম্পিটিশন হয়েছে, যারা দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছেন মেরিট দিয়ে তারা সিলেক্টেড হয়েছে। স্যালারি স্ট্রাকচার যেটা, এটা নিয়েও বিধানসভাতে উত্থাপিত হয়েছিল যে প্রচুর টাকা তারা বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। এটার মধ্যে আপনি যদি দেখেন, আমরা একটা কম্পারেটিভ টেবিল দিয়েছি এখানে। ট্রেস্পের মধ্যে যারা পাচ্ছেন তাদের স্যালারি রেঞ্জ হচ্ছে 1.25 লাখ থেকে 1.5 লাখ মাসে। এইবার পাশাপাশি অন্যান্য কিছু প্রজেক্টের নাম আমি বলছি। জল জীবন মিশন, সেখানে স্যালারি রেঞ্জ হচ্ছে 2.70 লাখ থেকে 3.50 লাখ। স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবান, সেখানে ত্রিপুরাতে এগুলো 1.75 থেকে 2.5 লাখ মাসে। আমাদের কত? আমাদের হচ্ছে 1.25 থেকে 1.5। এবার আরো আসছে অন্যান্য রাজ্যে। মেঘালয়ে সেখানে রয়েছে 2.16, নাগাল্যান্ডে সেখানে রয়েছে 1.5, আসামে সেখানে রয়েছে 1.5 থেকে 2.1 লাখ। স্বচ্ছ ভারত মিশন সেখানে রয়েছে 1 থেকে 1.5 এবং এনআইসি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেখানে রয়েছে 3 থেকে 4 লাখ টাকা মাসে। তো সেখানে সব জায়গার মধ্যেই একই রকম কম্পারেবল স্ট্রাকচার। আমি ন্যাশনাল হেলথ মিশনেরও মিশন ডাইরেক্টর ছিলাম, সেখানে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনে 2 লাখ টাকা করে মাসে বেতন পাচ্ছে লোকেদের আমরা নিয়েছি। আমি বলে রাখি, আমাদের বেশ কিছু লোক যাদেরকে আমরা এই ধরনের বেতনেও নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে থেকে অনেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যেরকম গত 3-4 দিন আগে স্মৃতি ম্যাডাম বলে একজন, উনি বলছেন যে আমি চলে যাব। আমরা এখানে এত উঁচু বেতন দিয়েও আমরা রাখতে পারছি না। আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন ছেড়ে চলে গেছেন, তারা বাইরে বেটার অপরচুনিটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের এখানে একজন প্রদীপ ত্রিপাঠী বলে প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট রয়েছেন, তার যে এক্সপার্টিস সেটা প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টেও তারা ওনার সাহায্য নিয়েছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেও ওনার সাহায্য নিয়েছে প্রকিউরমেন্টের কাজে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলছেন যে আমি থাকতে চাই না, এখন চলে যেতে চাই। তো তারা কন্ট্রাক্টে আসেন, নির্দিষ্ট পিরিয়ড কন্ট্রাক্ট পেরোবার পরে অনেকেই চলে যান। তো তাদেরকে এই ট্যালেন্ট গুলিকে ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে হায়ার স্যালারি দিতে হয়। ফান্ড ফ্লো টু ট্রেস পে এখন পর্যন্ত অনেক সময় আমরা এটা শুনতে পাই যে 1400 কোটি টাকার প্রজেক্ট, এটা সব মানে বিভিন্ন লোকেরা লুটে পুটে নিয়ে যাচ্ছে। 1400 কোটি টাকার প্রজেক্ট ঠিকই এটা, কিন্তু সেই প্রজেক্টের কার্যকাল হচ্ছে 6 বছরের জন্য, 6 ইয়ার্স। এখন পর্যন্ত আপনারা জানেন, স্যার বলেছেন যে আমরা মার্চ মাসে আমাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মার্চের পরের থেকে এখন পর্যন্ত আমরা যে টাকা পেয়েছি সেই টাকা হচ্ছে, এই অ্যামাউন্টটা একটু শুনে রাখুন, 46.46 crore, 46 লক্ষ টাকা এই পর্যন্ত আমরা সর্বসাকুল্যে পেয়েছি। এবং তার মধ্যে 34.36 কোটি টাকা এখন পর্যন্ত আমরা খরচ করতে পেরেছি। আমাদের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো। এখানে আমরা বলেওছি
যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে অ্যাপ্রেজাল মিশন তারা সমীক্ষা করার জন্য আসেন যে আমরা কতটুকু এফেক্টিভলি কাজ করতে পারছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডেলিগেশন তারা এখানে এসেছিলেন এবং তারা রিভিউ করার পরে ইট ইজ নোটেড, এটা রিটেন আছে, রেকর্ডেড আছে যে তারা আমাদেরকে এপ্রিসিয়েট করেছেন যে আপনাদের পারফরমেন্স আপ টু দা মার্ক। আমরা যে মাপকাঠিগুলো আপনারা নির্ধারণ করেছি টাইমলাইন ওয়াইজ যে এই মাসের মধ্যে এটা হবে, এই সময়ের মধ্যে এটা হবে, সেই টাইমলাইন বেঞ্চমার্ক অনুযায়ী আপনাদের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো, সেটা তারা রেকর্ড এটা আছে। এবার আমরা আনছি যে ফান্ড ফ্লো এন্ড এক্সপেন্ডিচার স্ট্যাটাস। যদি আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যাই, পিডব্লিউডি যে পিএমইও আছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, সেখানে আমরা ফান্ড দিয়েছিলাম 11.75, খরচ হয়েছে 11.08। টিআরএলএম এ 6 কোটি টাকা দিয়েছি, তারা প্রাথমিকভাবে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেই কাজগুলি করছেন, এটা শেষ হয়ে গেলে পরেই 6 কোটি টাকা তারা খরচ করে নেবেন। এআরডিডি 1 কোটি টাকার মধ্যে 0.21 লাখ বা 21,000 টাকা অলরেডি তারা 1 crore এর মধ্যে 21 লক্ষ টাকা তারা অলরেডি খরচ করে নিয়েছেন। সেকেন্ডারি এডুকেশন 4.53 crore এর মধ্যে 4.32 অলরেডি তারা স্পেন্ড। এগ্রি অ্যান্ড হর্টি 1 crore এর মধ্যে 0.94 crore তারা অলরেডি খরচ করেছেন। ইনফরমেশন টেকনোলজি 0.72 crore এর মধ্যে 0.55 অলরেডি খরচ করেছেন। আমি বলেছি ইনফরমেশন টেকনোলজি উন্নতি প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্টেশন করছেন। পিডব্লিউডি 21.34 crore, তার মধ্যে 17.14 crore অলরেডি স্পেন্ড। ফিশারিজ 0.12 crore দিয়েছিলাম, 0.12 crore তারা খরচ করে নিয়েছেন। টোটাল আমরা ফান্ড সাব এলোকেট করেছিলাম এই যে ডিপার্টমেন্ট গুলো সবগুলিকে মিলিয়ে 46.46 crore, তার মধ্যে এক্সপেন্ডিচার হয়েছে 34.36 crore। স্টেট গভর্নমেন্ট 2 সেপ্টেম্বরে স্টেট গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট 2 সেপ্টেম্বর এই মাসের 2 তারিখে তারা আমাদের খরচের যে সাফল্য সেটা দেখে রাজ্য সরকার আরো 60 crore তারা রিলিজ করেছেন এই মাসের 2 তারিখে। সেই 60 crore আমরা বিভিন্ন ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সির মধ্যে সাব এলোকেট করছি। এখনো হয়েছে না? এখনো হয়নি, এটা হবে। ফান্ড তো ড্র হয়েছে না। তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মধ্যে এটা বলে দিই, এটা হচ্ছে রিএমবার্সমেন্ট মুডে হয়। প্রথমে রাজ্য সরকার টাকা রিলিজ করে, সেই টাকা খরচ হয়, খরচের পরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে আমরা রিএমবার্সমেন্ট ক্লেম সাবমিট করি, তারপরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তারা এটাকে রাজ্য সরকারকে রিএমবার্স করেন। তো স্টেট গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে এই প্রজেক্টটাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য, কারণ পিছিয়ে পড়া যে ব্লকগুলো আছে সেই ব্লকগুলিকে টার্গেট করা হয়েছে। যারা জনজাতি অংশের মানুষেরা পিছিয়ে রয়েছেন, তাদের যদি রোড আমরা ডেভেলপ করতে পারি, সেখানে যারা প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি হবে, তাদের মার্কেটিং এর রাস্তা খুলে যাবে, বেটার কমিউনিকেশন ফেসিলিটি তৈরি হয়ে যাবে, এতে করে তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে তাদের ইকোনমিক প্রসপেক্ট বাড়বে, অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে। রুরাল যে লাইভলিহুড প্রোগ্রামগুলি টিআরএলএম এর মাধ্যমে, অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা করছি, সেগুলির মাধ্যমে তারা যে কাজ করছেন সেখানে তাদের নতুন যে প্রযুক্তিগুলি এই ক্ষেত্রে আছে, সেই প্রযুক্তিগুলির সাহায্যে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে, তাদের আয়ের ভিত্তি আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। এবং স্কুলের মাধ্যমে আমরা যে কাজ করছি স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ট্রেসপের মধ্যে, সেখানে প্রত্যেকটা স্কুলের মধ্যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তার যে লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, তার যে পেডাগোগি ম্যাটেরিয়াল, তার যে ভোকেশনাল এডুকেশন, স্কুল টিচারদের ট্রেনিং, এমনকি মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট, এই সবগুলো এই প্রজেক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এবং আগামী দিনে এই কাজ যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি, তাহলে পরে ইকোনমিক আপলিফমেন্টের প্রশ্নে এবং তাদের আয় বাড়াবার ক্ষেত্রে ট্রেসপে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আমি আশা করি যে মোটামুটি ভাবে ট্রেসপের যে কর্মপদ্ধতি, তার যে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার এবং যে কতগুলো অভিযোগ যেগুলো সময় সময় আসে সেগুলো আমরা করি। এটা আমি বলে রাখি, মাননীয় চিফ সেক্রেটারি ট্রেসপের কাজের রিভিউ করেন এবং মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় হামেশাই রিভিউ করেন, এবং এই 2-3 দিন আগেও তিনি এই প্রজেক্টে রিভিউ করেছেন বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট গুলির সঙ্গে। সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তারা আসেন, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের যারা সেক্রেটারিরা রয়েছেন তাদেরকেও রিভিউ মিটিং এ ডাকা হয়। কাজেই এটা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের একার কাজ নয়,
ট্রেস্প প্রজেক্ট হচ্ছে সবার প্রজেক্ট, ইট বিলংস টু এভরিওয়ান। এই স্টেটের যত মানুষ আছে তাদের প্রত্যেকের বিলঙ্গিংনেস রয়েছে এই প্রজেক্টের সঙ্গে, এবং তার জন্য ট্রেস্প জবাবদিহিও করতে বাধ্য, এবং তার জন্য যেটা ট্যাগের অডিট থেকে শুরু করে এক্সটার্নাল ইন্টারনাল অডিট সবকিছুই রয়েছে। আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করছি, ট্রেস্পের আলাদা ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে ডেভেলপ করলে পরে সমস্ত তথ্য আমরা সেখানেও দিয়ে দেব। একটা আমাদের যে নিয়োগ হয় সেই নিয়োগের মধ্যেও রিজার্ভেশন মেনে এসসি এসটি ডিপার্টমেন্ট, ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যে রিজার্ভেশন রোস্টার সেগুলিকে ভেরিফিকেশন করার পরে, ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরে, তারপরেই স্বচ্ছ পদ্ধতি দুটো স্কলারশিপ দেওয়া হয়, প্রি মেট্রিক আর পোস্ট মেট্রিক। তো প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক দুটো স্কলারশিপেই যে টাকার প্রয়োজন হয় সেই টাকার 90% আসে মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে, এবং 10% কন্ট্রিবিউশন আসে আমাদের রাজ্য সরকারের। তো মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের যে কন্ট্রিবিউশন ছিল সেই কন্ট্রিবিউশন পেতে আমাদের কিছুটা দেরি হয়েছে। 90% যেটা কন্ট্রিবিউশন, সেই কন্ট্রিবিউশন আমরা পেয়েছি। মেজর যেটা আমাদের দরকার ছিল, প্রায় 60 কোটি টাকার মতো দরকার ছিল আমাদের, তার মধ্যে 50 কোটি টাকা 6 সেপ্টেম্বর মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার রিলিজ করেছেন। এই টাকা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রথম আসে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টও অলরেডি আমাদের কাছে রিলিজ করে দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আগামী 10-15 দিনের মধ্যে আমরা যে যারা এলিজিবল ক্লেইমেন্ট আছেন তাদের কাছে স্কলারশিপের টাকা তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে পারবো। এই বিষয়ে ছোট্ট একটা জিনিস আপনাদের শেয়ার করতে চাই, যে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের যে নির্দিষ্ট টাইম ছিল লাস্ট ডেট, সেটা থেকে স্টুডেন্ট যে অর্গানাইজেশনরা আছে তারা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে আমরা 6 বার 6 টাইমস টাইমলাইন এক্সটেনশন করতে হয়েছে, যার ফলে 2023-24 এর যেটা স্কলারশিপ অ্যামাউন্ট সেটার 24-25 এ তার লায়াবিলিটি স্পিল ওভারে হয়ে চলে এসছে। তো এটা যদি নির্দিষ্ট যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার আছে সেই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যেই দেওয়া যায়, মিনিস্ট্রি তার জন্য সেভাবেই ব্যবস্থা করে থাকে। যদি সেভাবে দেওয়া যায় তাহলে পরে আমরা সময় মতো দিতে পারি, কিন্তু যদি টাইম এক্সটেনশন করে পরের ফিনান্সিয়াল ইয়ারে চলে আসে তাহলে পরে সেক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সেই দিকে খেয়াল রেখে মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স 2024-25 বর্তমান অর্থ বছর থেকে তারা বলে দিয়েছেন যে কোনো এক্সটেনশন অ্যালাউ করা হবে না এবছর থেকে। যার ডেট লাইন নির্দিষ্ট করা থাকবে সেই ডেট লাইনের মধ্যে সবাইকে আবেদন করতে হবে, এবং এর কোনো নির্দিষ্ট স্টেট গভর্নমেন্টের রিকোয়েস্টে এটাকে এক্সটেনশন করার কোনো স্কোপ থাকবে না। এই জন্য আমরা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে তাদের সবাইকে আমরা ডাকি, তাদের সবার সঙ্গে বসি, সমস্ত মডালিটিস গুলো তাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আমরা এখানে যা ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার্স আছে টোটাল স্কলারশিপের, এই সমস্ত কাগজ আমরা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন গুলির সঙ্গে শেয়ার করেছি, এবং তাদের সঙ্গে এবং স্যারের সঙ্গেও তারা দেখা করেছিলেন, সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গেও। সেক্রেটারি স্যারও তাদেরকে পুরো বিষয়টা এক্সপ্লেইন করেছেন। তো আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই স্কলারশিপ ইস্যু সমাধান হয়ে যাবে। চেষ্টা হবে আমরা 10 দিন ভিতরই চেষ্টা করি, 10 ওয়ার্কিং ডে के ভিতরই আমরা স্কলারশিপ পেমেন্ট করি। আমার কোশ্চেন ছিল, 139 জন রিক্রুট করা হয়েছে, টিএস এর মাধ্যমে হয়েছে না কিভাবে হয়েছে? 39 না, টিএসএ তো এটা কনসালটেন্সি সার্ভিস। নিয়োগটা কিভাবে হয়েছে? নিয়োগটা হচ্ছে আমাদের একটা এইচআর এজেন্সি রয়েছে, হিউম্যান রিসোর্স এজেন্সি সব জায়গাতেই থাকে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সমস্ত প্রজেক্টে একই ধরনের এজেন্সি কাজ করে। সেই হঠাৎ করকে তো আমরা এটা রিক্রুটমেন্ট করতে পারবো না। সবকিছু হয়েছে, পুরো ফেয়ার কম্পিটিশন। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল, এবং নট অনলি প্রেস মানে প্রিন্ট নিউজ পেপারে ছিল, ওয়েবসাইটেও সেটা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত যে গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটেও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র 5 জন হচ্ছে এক্সপার্ট, যারা স্পেশালিস্ট এন্ড এক্সপার্ট, শুধু তারাই রাজ্যের বাইরে। রাইট, সেজন্যই আমরা আজকে মানে যেটা বাস্তব তথ্য সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ভাবছি তো বিস্তার আমি দিয়ে আমরা এটা বিস্তার বলেছি কি আর উপর কোনো প্রশ্ন হবে না, কিন্তু হতে পারে তো আমরা চেষ্টা করবো। আমরা ট্রেস ব্যাপারে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা অভিযোগ উঠেছিল যে জনজাতি কল্যাণের টাকা মন্ত্রীর কল্যাণ হচ্ছে, মানে দপ্তরের মন্ত্রী। কেন হয়েছে এই প্রশ্নটা? কারণ দেখা গেছে মন্ত্রীর বাড়ির একটি ওয়াল
এই ওয়ালটা তৈরি হচ্ছে আমি দুটো জিনিস বলবো আজকে আমরা एज ए ट्रस्ट কথা বলি ट्रस्ट ব্যাপারে তো এটা নেই दूसरा যে আপনি मंत्री वाले बात बोलছেন এটা আপনার मंत्री साहब से पूछते হবে এটাতে আমরা